Uzak, bu büyük подробный информация bilen bizge yeterge. Hazır ihtiyacımız yok. Mesela bizde 2 yıl içinde biz öğrenemiz niçin Allah'a iman getirip ışanırga dürüst ettirip niçin bizde asnalmı negizini, asnalmı buradan bilgilerini biterge öğrenirge. Dürüst taharat alırga, dürüst namaz okurga, dürüst onda zekat verirgen başkalar. Şulay değil. Yaxşı, demək, devam edəbilir Safa. Пожалуйста, дальше нәрсе. Аннары шул Siz основной гана. Шунда үскәндә аның атлар Китаптан ничек безнең Ибадат ислами основной. Андан була мөгъҗиза, аның балалар белән уйнаганда фәрештәләр, Җәбраил фәрештә килеп, аның күкрәген ярып, йөрәген алып, кирәкмәгән каннарын алып Чистартып урынына куялар да, ланнар белгертәләр Халимәгә, үтәделәр Мөхәммәдне дип. Алар бик куркып, шуннан соң кигә бирәләр әнисенә. Ну, bu mucizalar halini biz sizge ettik. Peygamberimiz o Allah'ın hayırlı, en hayırlı mahlukatı, самое лучшее создание Allah'a. Şöyle bir. Bala vakitinde ana Cebrail ferişten da bütün ferişteler var. Cebrail, Mikail ferişte kilip şununla da yardımcıları bilen yüreğini açıp, yüreğini alıp, yüreğinden naçar kanını alırlar, kara kan. Şöyle bir. Her kişide bile usallık var, biz onu biliriz. Şöyle bir. Kişinin çabuğuna basıp bak, o seni көрсетірге может да. Oyunda problem kelebeyt de şutka bilen da. Но гафу итегез инде bu юмор, конечно. Но her kişide da bizde үзегез bilesiz. Kişi 3 alırga tırışa, açulana hem başka. Peygamberimizde Allah Teala şularını terbiyeli göresiz. Bala vakitinde Allah şul kanını ezgine, bu ete sinde şeytanın gülüşü diye. İkinci mertebe ferişteler şulay şeyler kütlerge menen aldığından Miraç kişisi aldığından. Аннары шуннан соң кайткач, Халим әнисе аны алып күрсәтергә тели әтисенең үлгән каберен, урынга күмелгәнне. Шуннан барганда иде кайтканда әнисе дә үлә. Demek biz kıskaça etkende, etisi tuvar aldığından bile, anda galimler ettiler, 4 ay, kimdir 2 ay kaldı diyende, kimdir anda bir neçe aylık kına bula peygamberimiz diler. Nükübis alimler ettiler, tuğinça peygamberimizin etisi öyle Abdullah. Etisi isim Abdullah isimli Ulay bin Abdülmuttalib. Anları demek 6 yaşına kadar enisi bilen yaşıyor. Әтисе Абдуллах. Abdullah da şu ayettiler. İbn Abdülmuttalib. Abdülmuttalib ulu diyen söz. Demek 6 yaşına kadar enisi'nin tribu enisi bilen yaşıyor. 4 yaşına kadar Halim anamız onu terbiyeli şu indi. Aleyhisselam kayıt. İyi. Demek 6 yaşında Peygamberimiz bundan da enisi bilen şu indi. Anları 8 yaşına kadar. Babası karı. Babası karı. Nu bir istoçliklarda 10 yaşına kadar diye. 8 oldu. Bu 8 mi? Bizim kitapta 8 diye. 8'e kadar. İyi andan indi 8 yaşından alıp 25 yaşına kadar kim terbiyesinde bulan? Abu Talib. Dedesi. Abu Talib. Abısı, dedesi Abu Talib terbiyesinde Müslüman. Peygamberimiz ve peygamberlik vazifası kaçan kile? Şul abisi 40 bilen. yaşında, правильно? Peygamberlik mi? 40 yaşında, ну примерно 610 год, да? Ну 570, ну 40 yaşında это имеется в виду по лунному календарю, правильно? Арабlarda была лунный календарь. Получается, каждые 33 года по-нашему прибавляется 1 год. Поэтому кому, например, сейчас больше, там, например, 33 или 33, по лунному считайте, вам уже 34, да? Вот из 4 yaşında. Şu an Koreя 570 или 571, он да по-разному, как это считать, у алимнар анlatıyor, astronomlar. 610 yılında 40 yaşında peygamberlik vazifası kiler. 40 yaşına kadar demek peygamberimiz bir ışanıçlı kişi bular. Anı halk Mekke halkı bir yaratalar. Demek mene peygamberlik sıfatlarını biz sizinle ettik bir de sıdık. Значит, her vakit dürüstüne aytıyor. Если кişiler как бы etkisi gelemezse o хитрит, да? Что-то не договаривает, что-то переговаривает, да? Mesela yargısına ayta, yargısına aytmıyor. Var kişi aldarga da bizim
кеше белгертергә теләйм. Пәйгамбәрләр беркайчан да алдамыйлар. Беркайчан, никогда, то есть. Дальше нәрсә? Әмана, надежность. Пәйгамбәр беркайчан да не предает. Кеше сүз әйтсә, если доверился, там, отношения, там, договора и так далее, никогда. То есть это вот мы с вами 5, да, основных качеств говорили. Дальше третья нәрсә. Фатана это проницательность. То есть это необычные умственные способности, потому что они пророки, избраны Аллахом, да? То есть они не могут мыслить как среднестатистический обычный человек. Так, дальше нәрсә әйтеп безнең. Таблиг. То есть они обязательно доводят все то, что Аллах к ним присылает. Ничего не скрывают. Аллах бер нәрсәне качырып калдырмыйлар. Менә бар бит теорияда, что какой-то пророк что-то скрыл. Астагфируллах, такого не может быть изначально. И бишенче сайфат это рейсма называется. Рейсма это безгрешность. Если без кешелер, без обычные люди, ачуңчага может сүз әйтергә, начар эш эшләргә, да? Гөнаһ кылырга без можем. Но пейгамберлер никогда не совершают те грехи и ошибки, которые могут бросить тень на их пророчество. Это исключено. Но аларда кешелер, Аллах Таля күрсәткән, что вот они тоже обычные люди, как и вы, и тоже могут сделать такие незначительные помарки, что указывают на их человеческое происхождение. Поэтому пейгамберлерне обожествлять иту безнең динебездә ул тыелган харам зур гөнаһ. Менә Иисус Христос бит әйткәннәр, предали ему, говорят, что христиане у него две ипостаси, человеческая и божественная. Потому что Иса пейгамбердә булган мугъҗизалар, он мог оживлять мертвых. Кеше смотрит, он оживляет умерших. Да? Или он говорил кешеләргә, вот ты то-то, то-то, там-то, там-то спрятал. Да? Например, там детям говорил, что их там родители вот какие-то там вкусности там-то, там-то хранят, например. Ну, это примерно, да? Излечивал от неизлечимых болезней в те времена. Представляете? То же самое, кешена карайсан, кешенда. Делался серьезная болезнь. Ну, хазер безда тоже барбит болезнь, да, не буду название называть. Тоже неизлечимо считается примерно, да? Раз и кеше аны Алланың әмере белән. И алар аны әйткәннәр, Алла сыйфатларын бирә башлаганнар. Ул на самом деле ул Алланың әмере, да? То есть у каждого пророка были мугъҗиза. Вот эти чудеса, через которые они доказывали свою пророческую сущность. Потому что электе сихр булган бит. Алар пейгамберләргә дә әйтә булганнар, менә сез ниләр бит, сихрчылар бит. Кеше дә усаллык үзегез беләсез, ул табак һәр нәрсәне итә, выкручивается как бы, да. Алар не хотели, бигрәк тә менә аларның патшалары, ниләре, кабилә башлыклары, байлары, ниләре, кемнәр тәкәбберләнгәннәр. Кешеләр бит бар, аларда көч күбәйсә, мал күбәйсә, байлык күбәйсә, кеше бераз зурая башлый бит, кешенең табигате, шулай бит, табигат, природа, естество. Ну, Аллах Таala менә аларга күрсәтә булган, что менә гади кешеләр моны эшли алмый. Ә пейгамбәребезнең иң зур мугъҗизасы нәрсә ул? Айны ярды. Айны ярды, да, это тоже есть. Самое, значит, крупное чудо пророка это что? Коран, молодцы, вот правильно ответ, Коран Карим. Коран это самое пейгамбәребезнең зур мугъҗизасы. А подальше нәрсә анда без әйттек? Аның нәрсә анда 40 яшенә килә пейгамберлек. Иң беренче килә хатыны аның белән бергә дингә. Да, хатыны Хадича радиллаһу анха, да. И ул тотына инде динне ихагына халыкка җиткерергә. Ну, аны күбесе шул инде тала сихрчы, колдун, ышанмагыз дип, авырлыклар күп була аңа бик каты. 13 жыл Мәккәдә дәгъват кыла, призыв, шулай бит. Авыр вакытлары була, алар пейгамбәргә каршы чыгалар. Абыйсы Абу Ләһәб, Абу Талиб, менә аның абыйсы була, башта Абу Талиб була, род Хашима, да? Да. Башлыклары була, ул аны яклый пейгамбәребезне. Но Абу Талиб үлгәч, алар аннан һиҗра кылалар инде, шулай бит. Чөнки алар инде аны
А вы Сульгач вообще с катушек слетели, как говорится, уже хотели его убить уже, прямую уже. Окружили его дом, и они как договорились? Вот с каждого рода по одному человеку выбрали и договорились, что каждый изрубит своим мечом из каждого вот рода. Почему они так делают? Потому что арабларда бар кровная месть. Хазар на Кавказда бар, да? Вы знаете, да, на Кавказе. Чеченцы, ингуши, они это вот, есть у них такое. И среди арабов тоже есть шуды нарсабар. Шумакуралар договорились, хитрость. То есть как они будут мстить Хашим, да, пигамберевизным кабилясы. Каждый хергниден, как они всем отомстят, да? Не смогут этого сделать, хитрость была. Ну, Аллаһ Тәала саклый, сәгатьтегез Ясин сүрәсенең 2 аятын укып, чыкканда аны күрмиләр, күзләре томалана. 8-нче аяттан укып, да. Анда аны мәгънәсен багырсыз Ясиндан да перевод бар. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. То есть мы сделали перед ними преграду, за ними преграду, и убрали у них взгляд, зрение, и они ничего не увидели. Перевод такой примерно, да? Allah'ın emri. Bundan da ayettiler Peygamberimiz şu Süren okup, koluna kom alıp, репните. Но это тоже это такое сверхъестественное явление. Сейчас у нас народ просто очень такой научно, у нас же развитие другое, чем тогда, правильно? Потому что сейчас людям это рассказываешь, но люди сейчас, у нас сейчас такие технологии, правильно? Особенно если неверующим это рассказываешь, кто неверующий, мусульман, они так, может ухмыляться, может говорить, да, там, сейчас же такие технологии, да? Но Аллах не говорит, да? Не в этом суть, devam etmemiz 40 yaşında davet kıldı, 13 yıl davet kılgandan soң Күчә Мәдинәгә. Мәдинәгә, да. Ул вакытта Ясриб диелә ул шәһәр, шулай бит? Да. Ясриб, ник Мәдинә диелә? Мәдинәтун Нәби, город пророка. Пәйгамбәрбез шәһәре, шуңа күрә Мәдинә булып кала инде. Да, анда димәк. И аны бик атып көтеп алалар, анда халык аны яратып алганнан тиз килә башлыйлар дингә. Ну, анда була лицемерлар да. Сез менә хаҗда булган кешеләр бармы безнең арабызда? Бар, да? И Мәккә халкы белән Мәдинә халкы алар айрылалар. Мин исемдә, вот без умралар кыла идек анда Мәккәдә, и кирәк Айша мәчетенә чыгарга, это микат называется, да? Место, где надо делать намерение, и храм надевать, гусуль делать, да, вот это, ният кыларга. И анда халык чыннан да жесткий. Алар анда хак сорасаң, итсәң, торгуешь, синдер, шунда ниләр. Мәдинәдә атмосфера үзгәртелде, Мәдинәдә. Мәдинәдә үзгә төрле, да, конечно, да, халык йомшак, анда помягче. Алар безне Пәйгамбәребезнең мәчетенә бушка итә. Утыртып анда, алар бит шунда джипларына утырасың, шунда ачык пикаплар ниләр, спокойно утырып барасың бер ни алдына. Анда халык шундый күренә, даже отношениялар, да. Ну бездә беләбез бит, бездә дә бар шундый әйтергә була анда. Зависит тоже авылына карап та, нигенә карап та күренә, менталитет все-таки чувствуется, да. Шуңа күрә менә шундый нәрсәләр Пәйгамбәребезгә якын итеп алалар, дингә киләләр, Пәйгамбәребезгә поддержка була. И 10 ел анда Пәйгамбәребез дават кыла, шулай бит? Да. Анда инде ислам дәүләте барлыкка килә. Демәк, Пәйгамбәр анда инде ислам дәүләте Мәккәне ачалар 8-нче елны, шулай бит? Ну, Аллаһ Тәала аны күп вакыт поддержать итә үзе. Шул могҗизаны күрсәтә инде Аллаһ Тәала бөтен яктан кешеләр нәрсә генә атсалар да, Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм кемгә дә ату да тотмый, үтә алмый. Үзенең примеры белән, Аллаһның әмере белән динне тараталар. Так, ярый. Пәйгамбәребезнең 10 ел 50 яшенә хәтле бер генә хатыны була, шулай бит? Хадиҗа радиллаһу анха, Хадиҗа бин Хуайлид, Хуайлид кызы Хадиҗа, и аларның менә 6 балалары туа инде, шулай бит? Абдулла, Касим, но Тайиб, Тахир, аларның чөнки Пәйгамбәребезнең дә бер генә исеме булмаган, шулай бит? Пәйгамбәребезнең исеме Мухаммад, Әхмәд, күкләрдә, җәннәттә Пәйгамбәребезнең исеме Әхмәд булыр. Әхмәд, да?
И аның исеме de Таха булган, да, Коръәндә сүрә бар. Таха и Ясин, например, тоже один из имен пророка. Поэтому монда да ул балаларының исемнәре тоже аларның берничә исемнәре булган. Аманат дип тәмир иткәннәр булды да. Да. Шуның инде менә Абдулла, да, Абдулла Касим, ул Хадиджа анабыздан ике баласы, сабый бала вакытта үлгәннәр. Ибрахим Мария египтянка булган, копт. Кем Египетта бар, анда 90% араблар, 10% местные, копты называют, да, египтяне, христиане. И Ибрахим уланардан да әйттем, и 4 кызы булган. Зәйнәп, Рукайя, Умму Кульсум и Фатима аз-Захра. Димәк, менә хатыннары аның 13 хатлы дип әйтәләр, 12-10. Хадиджа анабыз үлгәч кенә ул өйләнгән. То есть у пророка вот он 40 лет то есть ему было 25, с 20 там, до 53 примерно, 52-53 лет он был женат на Хадидже рады Аллаху анха, да? Вот у них было 6 детей. А потом уже с 53, там 10 лет, уже в таком возрасте довольно-таки зрелом, там у пророка были другие жены. Но я про это вам говорил, да, чтобы вы это знали. Не говорили, что я сей факт как бы скрываю, да. Имена тоже есть. Вот Хадиджа бин Хуайлид, Сауда бин Зама, Аиша бин Абу-Бакр, Хафса бин Умар, Зайнаб бин Хузайма, Салама бин Абу Умайя, Зайнаб бин Джахш, Джуайра бин Аль-Харит, Рамла бин Абу Суфьян, София бин Хуяй, Мария Аль-Киптия, Маймуна бин Аль-Харит. Жены, да, пророка. То есть он женился, все они были вдовы, кроме Аиши, рады Аллаху анха, да. Аиша, дочь Абу Бакра, его ближайшего соратника, который был после него предводителем мусульман, то есть Амируль Му'минин мы называем, предводитель правоверных, а аның хатыны гына яшьли анарга өйләнгән, да. Вот, күрәсез, демәк, это пример такой, да, вот пророк, это сунна. Да, Аллахның әмере. И Пeygamberimiz вакытында була менә сугышта алып баралар алар Мәккә кафирлары белән ни өчен? Чөнки Мәккә кафирлары Пeygamberimizni үтерергә телиләр и куып чыгарырга. И алар после этого тоже не успокаиваются, то есть алар хотят отомстить. Просто ислам дины алар аңлаталар, как бы сугыш алып барганнарны, ул алай түгел на самом деле. Коръәндә бар аятлар. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Аллаһ Тәгалә сезгә тыймый, шул кешеләр кайсылары сезне өегездән куып чыгармыйлар, һәм дә сезнең белән дин өчен сугышмыйлар, аларга яхшылык кылырга дигән. Шуңа күрә безнең динебез безне өнди, кешеләр кайсылары безнең йортларыбыздан безне куып чыгармыйлар, кемнәр безне үтерергә, динебезне бетерергә, малыбызны алырга килмиләр. Алар белән дус булырга. Менә без бер Россия дәүләтендә яшибез, мусульманнар башка халыклар белән алар дус торырга тиешләр. Шулай бит. Ләкин әгәр дә безне үтерергә киләләр икән, динебезне үтерергә, шулай бит, малыбызны алырга, анда ул вакытта мин мусульман кеше әлбәттә үзен сакларга тиеш. Ну, бөтен диннәрдә бар, шулай бит. Шуңа күрә менә битва при Бадри, Ухуд, Урва, Хайбар, Хунейн, Табук, бу Пeygamberimiz вакытында булган менә ниләр. Сугыш дип аны әйтмибез инде, битва ничек татар телендә? Бәрелеш. Бәрелеш бар, стычка да, бик яхшы да, бәрелеш. Шунда ниләр, бәрелешләр була. Peygamberimiz 63 яшендә вафат була Мәдинә шәһәрендә, шулай бит. Айша радиллаһу анһаның йортында үлә. Ләкин ул хәзер инде Мәдинә мәчетенә керде. Мәдинә мәчете чөнки постоянно реконструкция, постоянно расширяется, шулай бит. Хәзер ул менә Рауда Мутаххара диелә, да, это как благочестивый такой чистый сад можно переводить, да, очищенный чистый сад. Рауда, райский сад, да, Рауда. Риядул Джанна, да. Аны була күрегә, анда ул нидә Пeygamberimiz кая кабере, анда
зеленый купол. Но ол зеленый купол башта болмаған, аны османы построили, да. Бізде ол османнар туркларга алар мусульманлардың башлығы булалар вакыт белән инде шулай бит. И алар аны матур шундый төзиләр. И аны була күрик анда. Пәйгамбәребезнең каберен кем хаҗга бара, обязательно баралар, анда күрәләр. Хәзер без дәвам итәбез, хәзер сахабалар бездә тема. Демәк, Пәйгамбәребез турында мин сезгә әйттем инде. Сира ибн Хишам, дик шундый на русский язык переведен, ибн Хишам очень подробно. Есть тоже, вот у меня есть книга, немецкий востоковед, если я скажу, как автор называется, тоже очень хорошо о пророке написал, подробно, прям историческими фактами, данными. Немецкий востоковед, но я не помню, но мусульманский, значит, Ибн Хишам и Аль-Мубарак Фури тоже есть хороший автор. Про пророка можете почитать сиру. Я думаю, что обязательно, потому что хер мусульманда, пейгамберебезнең сирасы китап должен быть. Жизнеописание пророка, там все подробно будете изучать. Татар тілінде білмеймін, может Казанда даже китаплар бардыр, наверняка переводные. Кемнің теләге бар, была там поискать Казань, издательство, может быть, тоже есть. Значит, Ибн Хишам, Мубарак Фури. Но есть и другие авторы, вот можете, Баракат, например, зайдете в магазин, там про пророка тоже есть и другие книги. Но это самое распространенное. Значит, дальше bizda бара сахабалар, шулай бит. Сахабалар. Сахабалар, татар тілінде сахабалар yazılır. Бұлар нитә бұлар маркерін убирайтып буламы, да? Да. Болады. Ошандым сезгә маркерым алмады. Bir tek kızıl gana var yarım. Ярый. Чүп моны сүттө буламы моны? Bola. Чүнки монда Ол көренмейді, да. Менә бездә хат бар иде, предмет, каллиграфия исламская. Моны менә күрәсезме, ничек иткән? И языла менә бу янда, да? Күрәсезме, раз. As-Sahaba. As-Sahaba. Или Асхабу Расул, анда по-разному булар. Asıl bir tek otur. Сахабалар, ну, бу нинди тема нәрсә турында сез бик яхшы аңлыйсыз, шулай бит. Пәйгамбәребезнең сахабалары. Шул кеше кайсысы пәйгамбәребез вакытында ислам диненә килде, пәйгамбәребезне күрде, ул кешеләрне сахаба дип йөрткәннәр. Монда кайбер галимнар әйтәләр, күрде генә түгел, әлдә пәйгамбәребез белән сөйләшеп, аралашырга да тиеш. Анда төрле шундый ике определение бар, самое распространенное. Но все-таки алимнар әйтәләр, менә шунда зур алимнар, пәйгамбәребез вакытында дингә килсә, пәйгамбәребез үлгәнчә пәйгамбәребезне күрсә, ул кеше санала сахаба. То есть сахаба сподвижник, тот, кто во времена пророка уверовал, принял ислам и увидел пророка. Но есть ученые, которые говорили, не просто увидел, а там должен был там пообщаться, встретиться, там увидеться, да, так говорят, и ему помочь там в чем-то участвовать, все-таки сподвижник слово, да. Сахаба, сахиб. Сахиб это друг, да, сахаба это сопровождать еще переводится, да, друг сопровождать, чем-то помочь. Вот такой перевод. Демәк, менә примерно сахабаларның саны булган 114 мең чамасы. Кайдыр язалар 112, 114. Ну, незначительно, потому что туп-тура бит аны кем дә санамаган анда берәрләп, 1-2 дип, шулай бит. Значит, примерно около 114 тысяч. Это откуда это все взято? Это из книг ученых, исламских ученых. 114 тысяч, да? Примерно 114.
В общем, да, Peygamber өлгенде менә шул хәтле сахаба булган. Сахабаларның иң мәшһүрләре ул Абу Бакр. Абу Бакр. Абу Бакр ул Пeygamberебезнең була иң якын сахабаларының берсе. Пeygamberебезгә бик күп ярдәм күрсәтә, бик акыллы, зирәк, бик бай кеше була, сәүдәгәр була. Мәккәдә бик шундый хөрмәт иясе кеше була, бик уважаемый кеше була. Пeygamberебезгә һәрвакыт ярдәм итә. И Пeygamberебез бу дөньяны ташлап киткәч, ул була халифа була. Мусульманнар аны сайлыйлар, халифа итеп куялар. Да. То есть Амируль Муъминин, халифа это вообще переводится как заместитель, наместник. То есть Пeygamberебез була ислам дәүләте башлыгы. Пeygamberебез үлгәч, мусульманнар Абу Бәкрне сайлыйлар. Чөнки ул иң хайырлы, иң яхшы кеше була бүтән сахабалардан. Андаларда шулай була, иң яхшыны, иң хайырлыны андалар карамаганнар. Әлбәттә, бүтән бу сахабалар бүтән байлыкларын Алла юлында сарыф иткәннәр. Анда куелмаганнар анда инде. Кемнеңдер абысы анда кайдалар эшли, кемнеңдер акчасы күбрәк алай түгел. Чыннан да Абу Бакр иң набожный, иң тәкъвалы, иң яхшы кеше була араларыннан. Абу Бакрның кызы Айша радиллаһу анха Пeygamberебезнең хатыны була. Сез беләсез. И он, по-моему, тратит все свои средства выкупать рабларно и дать свободу. Это одно из его качеств, да. Он выкупал рабов, действительно. Был очень сострадательным человеком. Сострадательным. Все деньги потратил только на это. Да, Абу Бакр белән Умар арасында була такое... Соревнование. Да, такое благое, шундай ярыш. Бер-берләрен узышырга тырышалар в благих делах. В Коране же Аллах говорит, да старайтесь опередить друг друга в благих делах. Поэтому и Умар рассказывал, мин әйтә күрә идем инде ул авыру кешене. Хотел его навестить, смотрю, говорит, Абу Бакр уже там сидит. Шундай, да, вот такие люди были. Я хочу помочь бедному, смотрю, Абу Бакр уже меня опередил. Да, обязательно да, соревнуемся, кто богаче станет, да, как говорится. У кого пост повыше, у кого там, я не знаю, детей больше там и так далее, да. Бездать шунды, Коранда об этом говорится, на самом деле, природа человека, да. Аллах говорит, что вы там стараетесь опередить друг друга, у кого больше там денег, золота, у кого больше детей там и так далее, да. Вот андаларның шулай булган. Абу Бакр, аннан Умар, радиллаһу анху, Умар можно писать, или Умер. Умер. Казанда Гомер диләр, шуның исеме бар. Гомер, да? Да, белән Гомер. Это Умар, это не Умар, да? Умар был тоже очень таким влиятельным сподвижником. Пророк даже такой дуа делал: Аллахумма а'иззаль ислама би ахадил умарайн. Я Раббам, ислам динин куәтлә, то есть укрепи религию ислам, ике Умарның берсе белә дигән. Или Умар ибн аль-Хаттаб, или Абу Джахл. Абу Джахл, его тоже Умар звали. Имя, да? Но Аллах дуасын принял, и Умар принял ислам. Ну, известно ли Аллах, как он принимал ислам, ну, сами узнаете сами, да? Можно об этом узнать. Умар это Гомер? Гомер, да, Гомер. Шуңа күрә мин сезгә әйттем бит ата телдә Гомер. Бездә чөнки безнең татарларда төрле диалектлар бар, говорлар бар. Гомер Казанда. Шулай булганда күрше авылга барасың да, анда ниндидер сүз әйтә уйлап торасың. Нинди сүз ул сиңа әйтте икән. Скажите, а последняя буква какая? Вот с кружочек и две точки. Это та марбута, связанная та. Если на дне голосуху читать, читается как Т.
А если огласовку не читать, читается как Г. Ас-сахаба. Огласовка, например, именительный падеж ас-сахабату. Ас-сахабату. Ну, siz hani tecvidde öğrenirsiniz bir de vardı varsa. Neden şu değişiyor? Öğrenirsiniz elde inşallah. Demek Umar anardan şeytan kurka bulgan Umar'dan. Если Umar kile şeytan ana açırı, şeytan ana küre, Umar ana kürmüyor şeytan bir sözü bilesi. Yolun üzge yolga basa bulgan şeytan kurka bulgan. Umar'dan. Ну просто бик күчле булган, набожный. Ихлас күңелле бик яхшы кеше булган. Баржа хадисда шайтан жеңелмес ихласны. Да, и Умар булган ул шундый бик көчле физически. Шундый зур таза булган көчле. И ул аның не булган шундый кайнар да булган инде шундый. Ул бик каты булган гадел, справедливый. И шайтан анарга беренди подходлар таба алмый булган, никак. Ну, алар турында тоже бар подробная информация, белемнәр, аны була өйрәнергә тоже. Димәк, Умарны үтерәләр, аны бер шундый Чанчы өдіріні. Абу Лахья мин шундый бер кол була, отравленный кинжал белән аны үтерәләр тоже. Шахид булып белә ул. Өченчесе була Усман безнең, Усман. Гусман да, Гусман. Andasın ayın mı, gayın mı var? Osman, Omar. Уthман. Гарап телендә Уthман. Ayın значит. Айн да, Умар, Г түгел анда. Тогда гытыгыр. Ну, Урушя. Г, Айн и Гайн бар. Айн. Умар, Уthман. Гарап телендә шулай. Умар, Уthман. Не четкий х. Усман диләр, Усман да диләр. Потому что зависит от произношения. Ayın. Арабларда тоже бар диалектлар. Аларны вот тыңлыйсың, например, анда. Персидский залив, бер диалект, Египет, бүтән диалект. Анда Магриб, вот это арабский запад. Это он арабча играет. Другой диалект, например. Усман и Осман тоже можно говорить. Осман у нас, да, на О говорят. И Усман тоже говорят. Benim erkeğine Osman. Потому что у нас татары тоже есть разные говоры у татар тоже. Госман, значит. Осман Радан, бик шундый. Но аның какое отличие было, он был очень мягким человеком, сострадательным очень. С очень таким хорошим характером он отличался, нравом. Очень такой. Шундый, уялчан, не шундый, тәуфиклы бик кеше була, шундый. Скромный, приятный в общении, такой Усман. Да. Это же дядя Мухаммад алейхиссалям, да? Насчет, я не знаю, дядя, да? Да. Ну, родство там, да, он был из Амиядов, да. Да, родство было, да. Или я путаю. Хамза ne diye. Хамза, да, анда Османлар, анда кісі бит ала барсы. Biri putala Хамза, Әббәс, аның абайлары була. Да. Шуңа күрә безнең татарларда да шундый исемнәр бирәләр. Минем әтинең исеме Хамза, например, Хамза, да? А родной брат мой, дядя, например, Аббас его зовут, Әббәс. İlgili sana bir Хамза Аббас, да. Sahabalar ismi То verdim. есть бездә татарларда да шундый менә әниләр бар. Родных братьев называют это вот, как у пророка, да? У него один дядя был Хамза, другой дядя был Аббас. Поэтому это традиция есть. Я в разных деревнях это вижу и там, республиках, там у татар это распространено очень. Точно. Bizning ko'rishida Hamza bir mallar Ömer, birisi Abbas, birisi Khalid. Ну, Халид ибн аль-Валид был, это лев Аллаха, да, меч Birisi Аллаха. Abdullah, birisi bit. Maşallah. Но Хамза Аббас, как бы, тема тоже Аллах были, знатные сподвижники. Дальше, значит, Али. Али это был двоюродный брат пророка. Вот. Али. Али был это двоюродный брат пророка. Какие были семьи. И был женат на дочери пророка Фатима, ради Аллаху анха. Она казана. Потому что на двоюродных сестрах в исламе это не запретили, потому что у арабов это было развито. Почему? У них потому что там вот племена, да, такие отношения племенные, и они не хотели своих отдавать за чужих, да. Но без них диневизда все-таки чем дальше по родственной линии, тем лучше. Все-таки двоюродный, троюродный варгайляну, он все-таки киряк
не бик кирәкми андый нәрсәләр эшләргә. Генетически. Генетически, да, бездә бик не развито. Просто это не запретили. Почему? Потому что у арабов это было очень сильно развито. Ну, чтобы не было таких взрывов там и так далее. Недопонимания, шулай. Бик әйбәт. Менә монда китапта укырсыз, Хамза пәйгамбәребезнең абыйсы була, Аббас, зур сахабалар, Умар, менә Гайша радиллаһу анха. Аннан вот бар безнең сахабалар, алар безнең динебезне менә хәзер безгә ничек килеп җитте, Коръәнне алар җыйдылар. Хадислар, шулай бит. Менә алар безнең динебезне безгә җиткерделәр, алар саклап калдылар пәйгамбәребезнән соң. Все систематизировали именно сподвижники пророка. Вот күбесе хадислар биргән. Абу Хурайраны ишеткәнегез бар, наверное, да? Ул 5374 хадис риваят кылган, передал. Абдулла ибн Умар, это сын Умара радиллаһу анху. 2630 хадис. Анас ибн Малик 2286 хадис. Айша бин Абу Бакр, пәйгамбәрнең хатыны, 2210 хадис. Абдулла ибн Аббас, бу Аббас пәйгамбәрнең абыйсының улы, двоюродный браты, 1660 хадис риваят кылган, передал. Күрәсез, менә шул 5 сахаба, күбесе хадислар. Шуңа күрә хадисларда да передается от Абу Хурайра, Абдулла ибн Умар, Абдулла ибн Аббас, Анас ибн Малик, Айша бин Абу Бакр, бик күп хадислар, да? Алар больше всех. Ну, по сравнению с другими сподвижниками, да? Вот, шуңа күрә менә сахабалар турында да, алхамдулилля, безгә белергә кирәк. Сахабаларны сүгү бик зур гөнаһ. Аларны курлау, сүгү тыела, безнең динебездә зур гөнаһтан санала. Сугу әрләү була бит инде. Сүгү ул әрләү була. Сүгү это, то есть ругать имеется в виду плохими словами, да, вот это. Әрләү. Такими плохими словами на них, ну это вы сами понимаете, да, там материться их, там проклинать, там и так далее, да. Шул менә ниләр. Без аларны хөрмәтлибез, пәйгамбәрнең хадисы бар. Цепляйтесь за мою сунну и за сунну моих сподвижников коренными зубами. Поэтому то, что было во времена Абу Бакра, Усмана, Умара, Али, в особенности, вот, например, иджма сахабов, их единодушное мнение в каких-то вопросах, это у нас как законы религии считаются. Потому что пророк сказал, именно вот цепляться за сунну. Сунна это, значит, то, что они оставили, законы, их слова, их дела. Поэтому вот... То, что оставил нам пророк и сахабы, да? Сунна. Ну, пророк сказал, цепляйтесь за мою сунну, за сунну моих праведных сподвижников. То есть вот это Абу Бакр, Умар, Усман, Али, они были наместниками пророка, то есть его заместителями после его смерти. Поэтому вот те законы, мусульмане, которые приняли, сподвижники, да, приняли, и у них есть единодушное мнение в этих вопросах, да, это ученые ислама, это ученые ислама, мы это имеем в виду, религия ислама, мы это принимаем, да. Например, Умар радиллаһу анху приказал всем сподвижникам, кто был женат на иудейках-христианках, развестись с ними и сказал, что это станет искушением для мусульманок. Скажет, что они тоже будут там, не знаю, снимать свои платки там, для них это станет, говорят, искушением, пусть женятся на мусульманках. Поэтому, опираясь на этот вот закон, никто из сподвижников против него не пошел, все подчинились. Безнех ханафи мазхабте крайне нежелательно, близко к запретному, мусульманам жениться на христианках, на иудейках. Почему ханафитская школа передает? Потому что во времена Умара он вот этот закон принял, никто из подвижников против него не пошел, все ему подчинились, развелись, женились на мусульманках и сказали, вот, без них читаем, без тоже укомыбез, например, говорим, принимайте ислам, не принимайте, не читаем, у нас как бы в ханафитском масхабе вот так. Көресіз, да? И там и отдельно такие законы. Поэтому сахабалар, безнең динебезне, алар тоже ислам динен систематизировали, пәйгамбәребезгә помогли, алар динне распространяли. Абу Бакр, Усман, Умар вакытында динебез бик каты зурая. Анда Персия дингә килә, анда Византиялар, ниләр, бик күп ниләр, алар
но другие приливающие территории алар динге килелер. Алайса менә бу сахабалар турында иде бүген. Иртә хатым иншаллах. Ассаламу алейкум.